হাই নিউজে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি রিগ শুরু করছি নিউজ টুডে, কিন্তু সবার আগে চোখ রাখবো হেডলাইন্সে। আপাতত চলছে অস্ত্রবিরতি, আলোচনা পিছিয়ে গেল দুই ডিজিএমওর। তবে পাকিস্তান অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করলে কড়া জবাব দেবে ভারত, সাফ জানিয়ে দিলেন তিন বাহিনীর ডিজি। ওদিক থেকে গুলি এলে এপার থেকে গোলা ছুড়ুন, নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী। সেনা প্রধানকে যে কোনো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে খোলা ছুট। বিমান বাহিনী জানালো অপারেশন সিন্দুর চলছে। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রে বিধ্বস্ত পাকিস্তানের 8 বিমান ঘাঁটি, পাক বিমানও ধ্বংস করেছে ভারত। সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ভারতের বিমান বাহিনীর ডিজিএমও এয়ার মার্শাল ভারতী। পাক হামলায় নিহত ভারতের 5 বীর সৈনিক, এদের মধ্যে একজন বায়ুসেনার চিকিৎসক। পাল্টা ভারতের হামলায় মৃত্যু পাকিস্তানের 35 থেকে 40 সেনাকর্মী, দাবি করল ভারত। ভারত পাক যুদ্ধবিরতির বড় প্রভাব শেয়ার বাজারে। সোমবার বাজার খোলার পর 2 ঘন্টায় 2200 পয়েন্টে লাফালো সেন্সেক্স। ব্যাংক, ফিনান্স, মেটাল, এনার্জি সেক্টর বাড়ল সব থেকে বেশি। রোহিতের পর এবার বিরাট কোহলিও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। 14 বছরের টেস্ট ক্রিকেট থেকে অনেক শিখেছি, ইনস্টাগ্রামে বিদায় বার্তায় লিখলেন 30 টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক। ভারত পাকিস্তানের গোটা 10 বিমান ঘাঁটি এবং রাডার সাইট গুড়িয়ে দিলেও পাকিস্তানের পাল্টা ড্রোন এবং মিসাইল আক্রমণ ভারতের কোনো সামরিক আস্তানাকে ছুঁতে পারেনি। কিভাবে কাজ করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স? সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাখ্যা করলেন ভারতের 3 বাহিনীর 3 ডিজিএমও। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন ভারতের সব সামরিক ঘাঁটি সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে, প্রয়োজনে আবার পাকিস্তানকে জোরালো আঘাত করবে ভারত। This brings me to the point: how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat area vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं
उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा. And emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. সোমবার দুপুর 12টায় বৈঠক হল না ডিজিএমওর। জানা যাচ্ছে বিকেল নাগাদ হটলাইন টক হতে পারে দুই পক্ষের ডিজিএমওর। পাশাপাশি রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় সেনার তরফে স্পষ্ট করা হলো বেশ কয়েকটি বিষয়, যেখানে বলা হয়েছে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর মিলিয়ে মোট 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত। নিহত হয়েছে 100-রও বেশি জঙ্গি। অপারেশন সিন্দুরের মূল লক্ষ্যই ছিল পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা। রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে তা আবারও স্পষ্ট করল ভারতীয় সেনা। ওই অভিযানে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর মিলিয়ে মোট 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত। নিহত হয়েছেন 100-রও বেশি জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে IC-814 বিমান অপহরণ এবং পুলওয়ামা হামলায় জড়িত জঙ্গিও রয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা। ভারতীয় সেনার দাবি 7 থেকে 10ই মের মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় 35 থেকে 40 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। There are, of course, on the line of control other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. এই সংঘাতের আবহে কোনো রাফাল যুদ্ধ বিমানের ক্ষতি হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। ওই প্রশ্নের জবাবে এয়ার মার্শাল ভারতী সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি জানিয়েছেন একটি সংঘর্ষের পরিস্থিতি এবং রাফালও সেটির অঙ্গ। তবে এই অভিযানে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা বাহিনীর লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্যেই সাফল্য এসেছে। এর ফল গোটা বিশ্ব দেখতে পাবে। রাফাল নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বর্তমান সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করলে শত্রুপক্ষের সুবিধা হতে পারে, তাই এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না তিনি। যদিও এই সংঘাতের আবহে ভারতীয় বায়ুসেনার সকল পাইলট নিরাপদে রয়েছেন, তা স্পষ্ট করেছেন এয়ার মার্শাল ভারতী। You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. বিরোধীদের তরফে এই নিয়ে যৌথ পার্লামেন্ট অধিবেশনের দাবিও করা হচ্ছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। ভারত পাক সংঘাতে গত কয়েকদিনে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর 5 বীর। রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন ভারতের সামরিক বাহিনীর ডিজিএমও স্তরের আধিকারিকেরা। ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানিয়েছেন, অপারেশন সিন্দুরে ভারত পাকিস্তানে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পরেই পাল্টা হামলা চালায় পাকিস্তানও।
এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পরেও গোলাগুলি থামেনি। তাতেই প্রাণ গিয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর 5 সদস্যের। সুরেন্দ্র কুমার মোগা ভারতীয় বায়ুসেনার চিকিৎসক। শনিবার সকালে জম্মু কাশ্মীরের উধামপুরে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার চিকিৎসক সুরেন্দ্র কুমার মোগার। রাজস্থানের ঝুনঝুনির বাসিন্দা সুরেন্দ্র গত 14 বছর ধরে বায়ুসেনার চিকিৎসা কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উধামপুরে বায়ুসেনার 39 উইং এর সদস্য ছিলেন তিনি। সেনার তরফে শনিবার রাতে তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়। রবিবার দুপুরে সুরেন্দ্রর দেহ ঝুনঝুনুর বাড়িতে পৌঁছয়। কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনেরা। সুরেন্দ্রর স্ত্রী এবং 2 সন্তান রয়েছে, তাদের একজনের বয়স 11, অন্যজনের 8। এম মুরলী নায়েক ভারতীয় সেনার জওয়ান এম মুরলী নায়েক গত 8 তারিখ নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশের সত্যসাই জেলার বাসিন্দা মুরলী 2018 সালে সেনার 851 লাইট রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। মুরলীর বাবা এবং মা মুম্বাইয়ে দিনমজুরের কাজ করেন। সেনায় মুরলী চাকরি পাওয়ার পর সেই কাজ ছেড়ে গ্রামে ফেরেন তার মা বাবা। গত বুধবার রাতেও বাড়িতে ফোন করেছিলেন মুরলী, জানিয়েছিলেন নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। তারপরেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুরলীর আহত হওয়ার খবর বাড়িতে পৌঁছয়। ভোরের আলো ফুটতেই জানা যায় ছেলে আর নেই। মুরলীর বাবা শ্রীরাম নায়েকের কথায় ছোটবেলা থেকে সেনায় যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখত ছেলে। সেনার পোশাক ছিল ওর খুব প্রিয়। সবসময় বলতো দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব। এহেন ছেলের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে গোটা পরিবার। মোহাম্মদ ইমতিয়াজ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। শনিবার ভারত পাক সীমান্ত লাগো আরএসপুরা সেক্টরে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে প্রাণ গিয়েছে বিএসএফ জওয়ান মোহাম্মদ ইমতিয়াজের। ইমতিয়াজ বিএসএফ এর সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে জম্মুর আরএসপুরা সেক্টরে পাক হামলায় ইমতিয়াজ সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 8 জন জওয়ান গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ইমতিয়াজের। এরপরেই সহযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দেয় বিএসএফ এর উচ্চপদস্থ এক কর্তা বলেন, ইমতিয়াজ আন্তর্জাতিক সীমান্তে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতির সেবায় বিএসএফ এর এই সাহসী সাব ইন্সপেক্টরের আত্মত্যাগকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। ল্যান্স নায়েক দীনেশ কুমার শর্মা ভারতীয় সেনা। গত 7ই মে জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে নিহত হন ল্যান্স নায়েক দীনেশ শর্মা। দীনেশ পুঞ্চে সেনার এফডি রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাকিস্তান টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করায় সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল 5 এফডি রেজিমেন্টের জওয়ানদের। সেই দলে ছিলেন দীনেশও। কিন্তু বুধবার পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় তিনি জখম হন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার। দীনেশরা 5 ভাই। ভাইদের মধ্যে দীনেশই বড় ছিলেন। তার আরো 2 ভাই সেনায় কর্মরত। এক তুতো ভাইও সেনার মেডিকেল বিভাগে কাজ করেন। সেই তুতো ভাই জানিয়েছেন দীনেশের 2 সন্তান রয়েছে, তাদের বয়স 5 বছর। তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। রাইফেলম্যান সুনীল কুমার ভারতীয় সেনা। জম্মুর আরএসপুরা সেক্টরে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে নিহত হয়েছেন রাইফেলম্যান সুনীল কুমার। সুনীল জম্মুর ত্রিওয়া গ্রামের বাসিন্দা। 11ই মে তার দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। যথোচিত সম্মানের সঙ্গে সারা হয় শেষকৃত্য। সাংবাদিক বৈঠকে ডিজিএমও ঘাই আরও জানিয়েছেন, অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলায় ইউসুফ আজহার, আব্দুল মালিক রফ, মুদাস্সার আহমেদ সহ 100-রও বেশি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকে পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর 5 সদস্য ছাড়াও প্রাণ গিয়েছে সাধারণ মানুষেরও। গত 7 থেকে 10ই মের মধ্যে ভারতীয় সেনার জবাবি হামলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় 30 থেকে 40 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। ভারত পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি শুরু হয়েছে শনিবার বিকেল থেকে। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের রেশ দুদেশের অন্দরেই। রবিবার নবান্নে রাজ্যের সর্বশীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্ত। সেই বৈঠকে কি কি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে দেখুন। আগামী 3 মাস রাজ্যের কোনো জেলায় যেন খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি না থাকে। ভারত পাক যুদ্ধের আবহেই আগাম ব্যবস্থা নিতে জেলা শাসকদের নির্দেশ নবান্নর। জুন, জুলাই ও অগাস্টের জন্য চাল, গম সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য আগে থেকেই মজুত করতে বলা হয়েছে। রবিবার এ নিয়ে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ কর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্ত। বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলা, স্বাস্থ্যের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের শীর্ষ কর্তারাও হাজির ছিলেন। নবান্ন সূত্রে খবর, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাজ্য যাতে সব রকমভাবে প্রস্তুত থাকে তার জন্যই পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বাড়তি নজরদারি, হাসপাতালের প্রস্তুতি, বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ, মহড়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কোনো জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে মানুষের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্য প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্তাদের কি করতে হবে বৈঠকে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে জেলা শাসকদের খাদ্য মজুদের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি জানানো হয়েছে আগামী 3 মাসের রেশনের বরাদ্দ 3টি পর্যায়ে জেলাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি জেলায় বর্তমানে কোথায় কত পরিমাণ খাদ্য মজুদ রয়েছে তারও জেলা ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কড়া নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশ কর্তাদের। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্ক থাকতে হবে পুলিশকে। প্রত্যন্ত এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, অরণ্য ঘেরা দুর্গম অঞ্চলে পুলিশি টহল বাড়াতে হবে। সুন্দরবনের জলপথ ও উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেঁষা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় রাখতে হবে বিশেষ নজর। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাসপাতালগুলিতেও। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবায় যাতে কোনো ঘাটতি না থাকে, তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আগে থেকেই নিতে হবে। এছাড়াও দমকলের কর্তাদের জানানো হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার কাজ ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে মহড়াও সেরে রাখতে হবে। বিশেষ করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কোনো প্রশিক্ষণ যাতে বাকি না থাকে। সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স চালু করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। সাইরেনগুলিকেও পুরো মাত্রায় চালু করার কথাও আলোচনা হয় বৈঠকে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। মেদিনীপুরে জাল স্যালাইন কাণ্ডে মৃত্যু হল এসএসকেএমে ভর্তি থাকা নাসরিনের। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছিলেন নাসরিন খাতুন। রবিবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। গত 22 জানুয়ারি থেকেই কলকাতার এসএসকেএমে ভর্তি ছিলেন নাসরিন। তার পরিবার সূত্রে খবর, জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছিল নাসরিনকে। 10ই মে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তার। 9ই মে রাত থেকে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন নাসরিন। রবিবার রাতে ডাক্তার জানান নাসরিন বেঁচে নেই। নাসরিনের পরিবার পরিজনদের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতি সহ জাল স্যালাইন কাণ্ডের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ট্রাক ও ট্রেলারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে 13 জন মারা গিয়েছে। গুরুতর আহত 11 জনের চিকিৎসা চলছে রায়পুর হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার গভীর রাতে। পুলিশ জানিয়েছে নিহত আহতরা সকলেই নারী ও শিশু। নিহত আহতরা ট্রাকে যাত্রী ছিলেন এবং তারা একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাতে ট্রাকে চেপেই বাড়ি ফিরছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটে রায়পুর বালদাবাজার রোডের সারগাঁও গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে রায়পুর জেলারই চাউদত গ্রাম থেকে একদল গ্রামবাসী বাঁশরি গ্রামে গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। জেলা শাসক গৌরব সিং জানান, কিভাবে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে তা এখনো স্পষ্ট হয়নি। আহতদের ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের ভীমরাও আম্বেদকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনো একটি গাড়ির ব্রেক ফেল করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে, আর এছাড়া কোনো গাড়ির চালকের ঘুমিয়ে পড়ার কারণও হতে পারে দুর্ঘটনা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুরোধ রাখলেন না, টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন বিরাট কোহলি। রোহিত শর্মার অবসর ঘোষণার পর কোহলিও সোমবার সমাজ মাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি সমাজ মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোহলিও একই পথে হাঁটলেন। 123টি টেস্টে 9,230 রান রয়েছে কোহলির। গড় 46.85, শতরান 30টি, অর্ধশতরান 31টি। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। সমাজ মাধ্যমে কোহলি লিখেছেন, 14 বছর আগে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের নীল ব্যাগি টুপি পরেছিলাম। সত্যি বলতে তখনও জানতাম না ক্রিকেটের এই ফরম্যাট আমাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে, কল্পনাও করিনি। এই ফরম্যাট আমার পরীক্ষা নিয়েছে, আমাকে তৈরি করেছে, আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। সারা জীবন এই শিক্ষা বহন করব। তিনি আরও লিখেছেন, সাদা পোশাকে খেলার মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত গভীর বিষয় থাকে। শান্ত পরিবেশ, দীর্ঘ সময় খেলা, ছোট ছোট মুহূর্তগুলো কেউ দেখতে পায় না, তবে এগুলো চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে। লাল বলের ক্রিকেটে তিনি যে আর খেলতে ইচ্ছুক নন একথা বোর্ডকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কোহলি, কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য। কোহলি রাজি হননি। গত অস্ট্রেলিয়া সফরের পর থেকে টেস্ট থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন কোহলি। ওই সফরে প্রথম টেস্টে 100 রান করলেও বাকি সিরিজে ব্যর্থ হন তিনি। কিন্তু তিনি যতই খারাপ ফর্মে থাকুক, বোর্ড চেয়েছিল ইংল্যান্ড সফরে তিনি যান। কারণ রোহিতের পর কোহলিকেও যদি কঠিন এই সফরে না পাওয়া যায়, তাহলে ভারতীয় ব্যাটিং অনেকটাই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়বে। সেই কারণেই বোর্ডের পক্ষ থেকে কোহলিকে অনুরোধ করা হয়েছিল এখনই টেস্ট ক্রিকেট না ছাড়তে। কিন্তু কোহলি শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকলেন। রোহিতের মতন তিনিও বিদায়ী টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন না। দেশের হয়ে 123টি টেস্ট খেলে কোহলি করেছেন 9,230 রান, গড় 46.85, 30টি শতরান এবং 31টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। 2019 সালে পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন অপরাজিত 254 রানের ইনিংস, যা টেস্ট ক্রিকেটে কোহলির সর্বোচ্চ রান।
হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। তাপপ্রবাহে নাজেহাল পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার থেকে তীব্র রোদ ও অস্বস্তিজনক আবহাওয়া থাকবে। বিকেলের দিকে অবশ্য আংশিক মেঘলা আকাশ এবং এই গরমে হাঁসফাঁস করছে অনেক মানুষ। হাঁটার অযোগ্য রাস্তাঘাট, বৃষ্টির অভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তবে এর মাঝেই কিছুটা স্বস্তির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তীব্র আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম বঙ্গে। দুয়ারে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করলেও বঙ্গের বাতাসে গরম। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী 6 দিন তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থাকবে। পশ্চিমে 5 থেকে 6 জেলায় লুয়ের মতো পরিস্থিতি থাকবে দুপুর বেলায়। সোমবার আকাশ পরিষ্কার হলেও পরের দিকে মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 39 থেকে 29 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। তবে এই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। ইতিমধ্যেই সরকার প্রয়োজন না থাকলে বাইরে বেরোতে মানা করছে। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া এবং বাইরে বেরোলে ছাতা, রোদ চশমা নিয়ে বেরোতে বলা হচ্ছে। এর মধ্যেই বর্ষার আগমনের সুখবর শোনাচ্ছে আলিপুর হাওয়া অফিস। আগামী 27 মে বর্ষা ঢুকবে ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে। দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ 4 জেলায় থাকবে: বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে 4 জেলায়: 2 চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতেও। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইবে। উত্তরবঙ্গে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মালদায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে মঙ্গলবার। মালদা ও 2 দিনাজপুরে বেশিরভাগ অংশে গরম ও অস্বস্তি থাকবে। উত্তরবঙ্গে সোমবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। উত্তরবঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ।